प्यारे किसान वीरों ते भैनों, खेतीबाड़ी च विचार वटांदरा बड़ा ही ਜ਼ਰੂਰੀ है। नवीं तकनीकां किहड़ियां है, किसानां दे तजर्बे की ने, किस ढंग नाल जिहड़ा झाड़ दा पाड़ा है, उपज दा पाड़ा आपां घटा सकने, चाहे वो यूनीवर्सिटी दे प्लाट ने ते नाल किसानां दे प्लाट ने। यूनीवर्सिटी दे प्लाट जिहड़ा झाड़ मिलदा ते किसानां दे प्लाट च झाड़ जिहड़ा मिलदा उह च फर्क बड़ा है। उस फर्क नूं पूਰਨ वास्ते विचार वटांदरा हमेशा महकमा खेतीबाड़ी ते किसान भलाई विभाग वालों कीता जांदा है। अज खेतां 'च काम कीता जा रहा है। पिंड धनाल कलां जिला जलंधर, इस इलाके च महकमा ज़राअत के अधिकारी भी आए ने, नाल इलाके के किसान भी ने। ये सारे इस इलाके इकट्ठे हुए ने। खेतां 'च आपां खड़े हाँ, पिछे मक्की का खेत भी है, नाल दे नाल झोने बारे भी गल्लां बातां चलन डईयां भी किस ढंग नाल कीड़े मकोड़े रोकने ने, बीमारियां रोकनी है। ये सारे विचार वटांदरे नूं तुहाडे नाल जोड़न लई असीं उपराला अज कीता है। इत्थे अज आए ने डॉक्टर सुरिंदर सिंह जिले के मुख्य खेतीबाड़ी अफसर ने, डॉक्टर मनदीप सिंह ने इस इलाके के खेतीबाड़ी विकास अफसर ने, नाल होर भी जिहड़ा महकमा ज़राअत के जिहड़े अधिकारी कर्मचारी ने इत्थे मौजूद ने। किसान भी ने, उगे किसान ने इस इलाके के। सारे नाल आपां गल्लां करांगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुरिंदर सिंह जी, गल ये है कि तुसी जिले के मुख्य खेतीबाड़ी अफसर हो तो जिले की खेती की नुहार नूं बदलण दा तुहाडा बड़ा वड्डा रोल है, तुहाडे महकमे का रोल है। किधर नूं खेती तुसीं लिजाना चाहते हो, किसान कित्थे खड़ा है, जिले की खेती की कहती है, की कहना चाहोगे अज इस खेत दिवस के मौके दौरान? गुलाटी जेकर आप जलंधर जिले की गल करिए तो साढ़े जिला जलंधर दे विच तकरीबन 1,71,000 हैक्टेयर झोने का रकबा, और जिहदे विचों साडा तकरीबन कोई 22,000 हैक्टेयर जिहड़ा वो साडी बासमती बीजी गई है। और नाल दी नाल ही साडी जिहड़ी है, क्योंकि जिहड़ा मक्की दे असीं खास महकमा जिहड़ा साडा तवज्जो दे रहा, और तकरीबन साडा कोई 75,100 हैक्टेयर जिहड़ा रकबा साडा मक्की दा वो साडे जिले च बीजा गया। और इस समय असीं खास तौर ते आपां क्योंकि डाइवर्सीफिकेशन वाल साडा महकमा बड़ा ध्यान दे रहा, और असीं ये अज इत्थे असीं मक्की दे खेत दिवस मनाउण वास्ते इत्थे इकट्ठे होए हैं। और इस बारे किसानां नूं जागरूक करन वास्ते, क्योंकि साडा जिहड़ी मक्की जिहड़ी है वो आपां जेकर बीजीए तो की फायदा हो सकता, और जेकर झोना आप बीजते हैं तो की नुकसान होंदा। जेकर आप समुचे तौर पर गल करिए, तकरीबन 60 ਲੱਖ जिहड़ा लीटर जिहड़ा पानी है तकरीबन सारा पंजाब च झोने का जिहड़ा ते आपां पैदावार करने ते लगदा, जदों कि सिर्फ 10 ਲੱਖ लीटर जिहड़ा साडा जिहड़ा वो मक्की की बिजाई वास्ते लगदा। सो इत्थों असीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि असीं किन्ना पानी साडा जिहड़ा ये ठीक है। चलो झोने की असीं फसल लैंदे आ और झाड़ भी किते लैंदे आ, लेकिन किन्ना असीं अपने कुदरती सोमे का किन्ना नुकसान कर रहे हैं, इत्थों असीं अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो बड़ा पाड़ा है, कित्थे किले का 60 ਲੱਖ लीटर पानी तो कित्थे सिर्फ 10 ਲੱਖ लीटर पानी के नाल मक्की जिहड़ी है वो परवान चढ़ाई जाती है। आपां पानी बचा सकते हैं, लेकिन गल यह है कि झोने ते मक्की का उत्पादन जां आमदन दा पाड़ा भी बथेरा है। ये बारे भी सरकार नूं सोचण की जरूरत है कि किसान नूं चंगे पैसे लभण। डॉक्टर मनदीप सिंह जी, तुसी इस इलाके के खेतीबाड़ी विकास अफसर हो तो मक्की का खेत दिवस तुसी अज लाया है। इस खेत दिवस दौरान किदां ਦੀਆਂ समस्यावां किसानां ने तुहाडे नाल सांझियां कीतियां, जां इस खेत दिवस दे विच मक्की बारे की किसान कह रहे हैं? ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਫਾਲ ਆਰਮੀ ਵਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3-3 4-4 ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। तो ये ज़्यादा समस्या सानू किसान वीरां ने डिस्कस की हैं। बिल्कुल जी। सो समस्यावां हैगियां कि इहदा डॉक्टर साहब हल भी हैगा, जे हल हैगा तो की हल इहदा हैगा जिहड़ा तुसीं इन्हां कैंपां 'च किसानां नूं सिफारिश करदे हो? इस कीड़े नूं रोकण वास्ते सब तो पहलां ते किसान जिहड़े वीर है वो अपने खेत दा चंगी तरह निरीखण करदे रहण। निरीखण करन उपरंत जेकर इस सुंडी खेत दे विच नज़र आउंदी है तो ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 4 ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਲ ਆਰਮੀ ਵਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਸ਼ੁਦਾ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਾਜਨ ਹੈ,
ਡੈਲੀਕੇਟ ਆ ਤੇ ਐਮਾਮੈਕਟਿਨ ਬੈਂਜ਼ੋਏਟ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਕਰਨੀ? ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਾਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 0.4 ml ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਮਾਮੈਕਟਿਨ ਬੈਂਜ਼ੋਏਟ 0.5 ਹੈ ਤੇ ਡੈਲੀਕੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 0.4 ml ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਜੇ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸੇ ਤੇ 60 ਤੋਂ 120 ਲੀਟਰ ਹੈ, ਜੇ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੀ ਅਸੀਂ ਮਿਕਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿੱਲੇ ਦੀ 40 ਕੁ ml ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਬਣੀ, ਜੇ 100 ਲੀਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਡਏ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਰੋਲ ਆਮਦਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਘਟਣ ਡਈ ਏ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਖੇਤ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ। ਸਰ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮੁਨਾਫਾ 2 ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕ੍ਰੌਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਲਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਖੁਦ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ WhatsApp ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਆਪ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਸਕਣੇ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਧਨਾਲ ਕਲਾਂ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ? ਸੈਲਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋ ਜੀਆਂ ਯੂਜ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2 ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਸਰ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਕਾਰੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਸਰ ਤੀਜੀ ਡਿਗਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਰਮੀ, ਬਟ ਸੈਕਿੰਡ ਮਾਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੌਬੀ ਆ ਸੀਗੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੜੇ ਗਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੱਗਦੀ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ? ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਜੇ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਕਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ ਧਨਾਲ ਕਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ 80-85 ਖੇਤ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਬੀਜਦੇ ਹੋ? ਆਲੂ ਵੀ ਲਾਈਦਾ, ਝੋਨਾ, ਮੱਕੀ, ਕਮਾਦ ਵੀ ਬੀਜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੱਕੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਮੱਕੀ ਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 9 ਖੇਤ ਲਾਏ ਆ। ਤੇ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਝਾੜ ਘੱਟ ਵੱਧ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਲ ਆਰਮੀ ਵਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਕੀ ਕਹੀ? ਦਾ ਹੁਣ ਝਾੜ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣਦਾ, ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਝਾੜ ਤਾਂ, ਪਰ ਬੀਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੋਨੇ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਈਦੇ ਵੇ ਥੋੜੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਜੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੀ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਟੋਟਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਆਪ ਘੋੜਾ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਮਾਨ ਤਾਂ ਡੇ ਹੋਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕਿੱਧਰ, ਫਿਰ ਬੀਜੇ ਕੀ ਹੁਣ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਮ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਕੀ ਹਾਲ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁਣ ਬਣਦਾ? ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਖੇਤੀਆਂ, ਉਹ ਦਾਲਾਂ ਦੂਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੀਆ ਦੇਣ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੱਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੇਟ ਵਧੀਆ ਦੇਣ, ਮੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜੀਏ। ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਸਾਲ ਵਿਕੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਰੇਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਕਸ ਦਾਲਾਂ ਬੀਜੀਏ। ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੂੰਗੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਲ ਮੂੰਗੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਜੇ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੀਜਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਰ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ,
ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੱਕੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੱਕੀ ਦਾ ਖੇਤ ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਤੌਰ ਮਹਿਕਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਿਓ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘਟਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ 'ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੋਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਬੋਰਾ ਡਾਏ ਦਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਕੁ ਬੋਰੇ 1.5 ਕੁ ਬੋਰਾ ਯੂਰੀਆ। ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਤੇ? ਆਲੂਆਂ ਦੇ 2.5 ਕੁ ਬੋਰੇ ਡਾਏ ਦੇ ਤੇ 1.5 ਕੁ ਯੂਰੀਆ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਾਦ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਡੀਏਪੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਝੋਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਪਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਹੈ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਦੱਸਨੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੀਏਪੀ ਪੂਰੀ ਪਾਈਏ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਝਾੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਡੀਏਪੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਝੋਨੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵਧਣਾ ਹੀ ਵਧਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਣਾ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸਨੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਰਨਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਚੱਕਰ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਲਓ, ਕਣਕ ਬੀਜ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜੀ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੱਕੀ ਬੀਜ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਦਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਔਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਕਾਇਦਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾ ਵੀ ਸਕਨੇ ਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੇਖੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਆਪਾਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਕੱਦੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੀਜੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਤੋਂ 5,000 ਜਾਂ 5 ਤੋਂ 7,000 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 16,800 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ 26,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਵਧਿਆ ਰਕਬਾ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਔਰ ਆਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ 5 ਤੋਂ 7,000 ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਾਡੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਮੇਰੇ ਘਟੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੈਕਨੀਕ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਏ ਔਰ ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਪਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਜਰ ਲਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੇਜਰ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਖੇਤੀ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖਰਚਾ ਘਟੇ ਤੇ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਵਧੇ। ਝੋਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 15 ਕੁ ਖੇਤ ਝੋਨੇ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਇਸ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, 2 ਖੇਤ ਲਾਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ, ਕੌੜੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਮੇਜਰ ਲਾਲ ਜੀ ਐਰਕੀ ਲਾਏ,
ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਓਗੇ, ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ? ਖਰਚੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਬਚਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਕੱਦੂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੱਦੂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਵਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪਣਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਕਬਾ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਉਹ 20% ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਿਆ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਕੋਈ 1800 ਦੇ ਹੈਕਟੇਅਰ ਇਸ ਬਲਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਕੁਝਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਨਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੇ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਜਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਸਮੱਸਿਆ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ 30-40 ਦਿਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰੌਣੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਸਟੌਂਪ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਨਵੀਰ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ। ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕੋਲ। ਸਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੀਜਿਆ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ 7 ਏਕੜ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬਚਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਧਾਓਗੇ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਿਜਾਈ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਚੰਗਾ ਸਰ। ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਸਟ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਚਤ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ? ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲੋ ਨਾਲ ਮਲਚ ਕਰਕੇ ਪਲੋ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਐਮਬੀ ਪਲੋ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਹੋ? ਕਣਕ, ਆਲੂ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਜੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਮਐਸ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਐਸਐਮਐਸ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਚ ਕਰ ਦਈਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੋ ਮਾਰੀਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਜਾਂ ਤਵੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੇਤ। ਸੌਖੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਮ? ਸਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਿਆ ਕੁਛ? ਕਾਫੀ ਘਟਿਆ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਲੂ ਦਾ ਕਲਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੋਇਸਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਮਲਚਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂ ਐਸਐਮਐਸ ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਫਸਲ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ? ਕਈ ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੀਲੀ ਲਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਯੰਗ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਵਾਈਏ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕਣਕ ਵੀ ਲਾਈਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਝਾੜ ਵੱਧਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਤੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਔਸਤ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜੀ 30 ਕੁ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆਲੂ ਬੀਜਣ ਤੱਕ ਜੀ, ਪਰਾਲੀ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ? ਵੈਸੇ ਸਰ ਥੋੜਾ 20% ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ 25-26 ਲੀਟਰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਚਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵੈਸੇ 30 ਲੀਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, 1000-1200 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਤਾਰਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ? ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਲਚਰ ਮਾਰ ਲਈਦਾ,
ਮਾਰਜਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲਟਾਮਾ ਹਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਡੈਕਸਨ ਨਾਲ 3-4 ਵਾਰੀ ਵਾਹ ਕੇ ਫਿਰ ਆਲੂ ਲਾ ਦਈਦੇ ਸੁਹਾਗੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਸ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬਾਈ ਨਿੰਬੂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਡਿਆ? ਫਾਇਦਾ ਖੇਤ ਪੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਢੇਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ। ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ। ਤੇ ਕੰਬਾਈਨ SMS ਵਾਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ? ਕੰਪਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੀ ਵਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ SMS ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਬਾਈਨ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੇਜਰ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈਦੀਆਂ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਰਾਏ ਤੇ? ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁਣ। ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਰਾਏ ਤੇ? ਪਲਾਓ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮਲਚਰ ਵੀ? ਮਲਚਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਲੂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਕਣਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ 'ਚ? ਆਲੂ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਣਕ ਵੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਹਣ ਦਾ ਕੰਮ? ਇਹ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਧੀਆ। ਕਿ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬਚਦੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਛ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਨੇ ਆਪਾਂ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਖੇਤ ਦਿਵਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਚੇਤਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵਹਾਉਣਾ ਔਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਕਾਹਲੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪਰਾਲੀ ਵਾਹਣ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਖੇਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗਲਾਟੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਖੇਤ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਤੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਚੰਗਾ ਖੇਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਫ ਟਾਈਪ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਖੇਤ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਆ ਇੰਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਖਾਦ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਆਪ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੋਨੂ ਜੀ, ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਸਭਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਖੇਤ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।